Good morning everyone. This is Kamikawa Kaelin, this time about automatic interpretation application. Along with that, a new app that allows advanced transcription. I discovered it by the way, so I would like to talk about that point. There are many conversation apps in the world. For example, it instantly translates short Japanese into English, displays it in text, and utters it in English. And it instantly converts English to Japanese, displays the text, and even speaks in Japanese. It is an application called. This is a very useful app for face-to-face conversations, and the typical one is there are many such as Google Translate, Microsoft Translate, and Apple Translate app. But for example translate President's live speech, translate YouTube live English news, it cannot be used as a so-called simultaneous interpretation. When you automatically translate YouTube subtitles, at first glance it looks like you are doing simultaneous interpretation. Actually, it doesn't work unless it is transcribed as subtitles in advance. Then, is there an app that translates at the same time as text conversion? When I searched for it, there were some that this can be used, so I would like to introduce this time. Let's go now. 1. Google Translate. Google Translate can be used for conversations, but not for simultaneous interpretation, I said earlier, but in fact it is the case of smartphones, iPhone. This time I found out that it can be used on a PC. I'm sure some of you may be wondering, what's the solution? Please stay with me for a while. More specifically, even on the iPhone. For example, you can use a function called speech-to-character conversion from English to German. But unfortunately from English to Japanese on iPhone, voice-to-character conversion is grayed out and cannot be used. If you can convert voice characters, simultaneous interpretation, with Google Translate, YouTube videos without subtitles can also be subtitled like simultaneous interpretation. It can also be used as a simultaneous interpreter for foreign languages during Zoom and web conferences. You can't do that on your iPhone, isn't it? But if you use a PC, you can do it. 2. Microsoft Speech Translation, like Google Translate. This is also you can use it as a simultaneous interpreter by launching it on your PC at the same time as YouTube or Zoom. There is no English text, but there are Japanese subtitles that have been translated at the same time. However, unlike one, the convenient part is Microsoft Speech Translation can also be launched on the iPhone. Even so, the iPhone alone cannot provide simultaneous interpretation. However, while playing the audio on YouTube on the PC, the audio, you can do this by launching Microsoft Speech Translation on your iPhone and translating at the same time. I feel like I made it on my iPhone. 3. UD Talk. This is the main app I would like to introduce this time. UD Talk is a smartphone version of the app, but you can use it for free for personal use. And the developer is Japanese. As for simultaneous interpretation, as in 1 and 2, it can also be used as a simultaneous interpreter by playing a video on a PC and using UD Talk on an iPhone. After all, the characteristic is that it can be linked with Zoom to allow simultaneous interpretation of conference participants. There is a page that explains in detail how to use this, so I think it would be better if you could refer to that. And what surprised me this time was not this simultaneous interpretation feature, the Japanese transcription is wonderful. It's also amazing, while playing a video with Pip on iPhone you can start UD Talk and transcribe it. In other words, you can transcribe with the iPhone alone. And its accuracy is comparable to Microsoft and Google. The part that could not be transcribed accurately until now is now transcribed. Until now, Microsoft and Google have been unable to convert homonyms that could not be converted. With this app, I was able to judge the situation and convert it to correct Japanese. This is amazing. There are still some rough edges, but the accuracy is still around 99.0%. We can expect it to reach about 99.5% in the near future. I didn't know what kind of identity this app was until today. The person who was developed is Mr. Aoki, a Japanese person. The official release of the app is 2013. Recently, the total number of downloads as a free app has exceeded 1 million. The repeat usage rate is 90%.
The number of paid corporate members continues to increase, and major companies that employ people with disabilities, including SoftBank, government offices and educational institutions are promoting the introduction one after another. The other day, at the Political and Economic School, Kibo no Juku, hosted by the governor of Tokyo, Yuriko Koike, UD Talk, was used during the lecture, and the range of applications continues to expand. So it's a very reliable app. No, the world is wide. I was wondering if there was anything better than Google or Microsoft, but it's ridiculous. There was a technology in Japan that surpassed GAFA. Mr. Aoki looks like Doraemon www. He wants to use it for a while. How do you register in the dictionary? www. That's all. 皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、中国における言論統制が強まろうとしています。なぜそのようなことが起ころうとしているのかについて解説を行っていきますが、これは中国国内の影響だけで終わるわけではありません。必ず外の世界との関わりにおいても非常に重要な意味を私は持っていると思います。なぜそのようなことが言えるのか、そのことについて後半では解説を行っていこうと思います。それでは中国における言論統制が強まっているよというニュース、まずは見ていきましょう。中国、民間企業の報道事業禁止案を公表、統制強める。中国政府は8日、民間企業が報道事業を手掛けることを禁止する案を公表した。民間企業が新聞やテレビ、ネットニュースを運営する組織に出資して経営することを認めず、実況中継なども許さない。ネット世論の統制を強化することで、共産党や政府への不満や批判を封じ込める狙いがあるとの見方も出ている。中国の国家発展改革委員会が公表した2021年版の市場参入を制限する分野を定めたネガティブリストの案で、民間企業が報道などを手掛けることを認めない内容を盛り込んだ。14日まで意見を募集し、リストを最終決定する。公表された案によると、民間企業に新聞、通信社、出版、テレビ、ネットニュースなどでの取材、編集を認めない。政治、経済、軍事、外交、重要な社会問題、文化、科学技術、衛生、教育、スポーツなどのほか、世論を導く実況中継を手掛けることも許さない。海外メディアのニュースの引用やニュース、世論に関わるフォーラムなどを開催してはいけないことも盛り込んだ。中国では共産党系メディアが新聞やテレビなどを手掛けるが、ネット企業がハイテクや文化などの情報を伝え、実況中継などをしている事例がある。外国の新聞社やテレビ局などは中国で取材活動を認められているが、メディア事業を手掛けることは許されてない。中国では幅広い情報を扱うウェイボや経済問題を扱う財新などが人気を集めており、事業活動に影響があるかに注目が集まる。習近平指導部は社会や思想への統制を強めている。ネット企業などの経営者に圧力をかけ、若者の考え方に影響力を持つ芸能分野などにも介入して共産党や政府への批判を抑え込む。中国ではこれまでも言論統制は行われていました。ですから今回のような話が出てくるというのは、これまで以上に何かを統制しなければならない、そうした理由が中国共産党にはあるということです。考えられる要素としては3つあります。政治、経済、軍事、この3つの要素です。政治的な話として言えば、これから習近平体制を強化していくためには、政敵を中央部から排除していかなければなりません。現在、習近平体制を強化していく上で行われている活動というものは、主には2つあります。まず第一には、腐敗撲滅。これは、中国共産党内部における不正な蓄財やもしくは、習近平国家主席から見た場合の力を持ちすぎている人物を蹴落とすための様々な政治的な戦いというものがあります。この時に、いかに一方的に彼らの方が悪く、そして習近平体制の方がいかに素晴らしいかというのを宣伝するためには、余計な雑音があると彼にとっては都合が悪いでしょう。すべてが彼にとって味方となってくれる報道でなければなりません。それはテレビ、新聞、ラジオ、インターネットありとあらゆるニュースやもしくは言論の交わされる場において国家の力が及んでいることが非常に重要なことになります。また子供たちに対する思想教育などにおいても自分が毛沢東に匹敵する偉大な人物であるということを子供たちに教育していく、そのような教育プログラムへと改変が進んでいます。
ですから、こうした教育プログラムの変更やもしくは政敵を葬る際に一方的な報道を行うためにも、今回のような言論統制が求められるかもしれないというわけです。他に考えられる要素としては経済の問題があります。現在中国における経済問題として言われているものは2つあります。まず第一には電力危機。こちらの方はオーストラリアからの石炭輸入について規制していて、一方において国内においては天然ガスの需要が増加しているにもかかわらず、電力価格についての統制を強めているために、電力会社は値段の上がっている状態において潤沢な電気を供給すると、それによって赤字がかさんでしまい、それによって経営破綻してしまうような非常に苦しい状況になっています。このような状況を改善するためには結局のところ値段を上げるか、もしくはもう電気を使わないでくださいというこの2つの手段しかありません。このような状況に対してまず第一に行われたのが、そもそも電気を使わないでくださいという電力の使用制限がかけられました。これは中国に進出している多くの企業にとっても工場の操業停止といった形となって世界へとニュースが発信されていました。このような状況はさすがにまずいと思ったのか、電力会社に対して価格を吊り上げることをある程度許容したというニュースも流れており、政府側の混乱が見られます。一応表向きとしては環境対策として負荷の高い石炭火力発電所を少しでも止めるんだみたいなことが言われていたりもしますが、国民への負担の方が圧倒的に大きく不満の出やすい行動だったわけですが、しかし今回の話として関連して言えば、このような多くの国民に負担を強いる行動といったものについて、全ての報道機関が国のコントロール下にあれば、一方的なこれは環境のためにいいんですよ、だからみんな我慢しましょうねということを強いることができるわけです。そして同じく経済問題、不動産バブルが崩壊するかもしれないよという話題についても触れておきましょう。このチャンネルにおいても中国の恒大集団が33兆円の負債を抱えて、もはや経営危機、そして経営破綻の瀬戸際に立っていることは皆さんにお伝えしました。その後、状況としては悪化しています。中国の国内向けにおいての社債の利子払いについては進めてはいるのですが、一方でアメリカのドル建ての社債について、つまり海外の人たちに対する利払いについては停止しているような状態です。中国国内に向けにおいては少しでも影響を抑えようとしている一方において、海外に対してはそのような破綻しているも同然のような措置をとっています。このようなボロボロの経営状態というのは他の不動産企業に対しても同じような悪い影響を生み出しています。中国においては不動産価格の上昇といったことを前提とした経営が行われており、借金をすることを全く厭わない経営をしている会社というのがたくさんあるのです。ですから他の会社においても同じく経営が行き詰まるようなことが起こっています。そのために社債が暴落している会社が他にもありますよという話であったり、中国においては不動産会社というのは1日1社は確実に倒産しているような状況だ。さらには大手と言われるようなところでも負債が何兆円もあるっていうことが様々出ているような状態です。ですがこのような話というのは海外から見た場合においては中国の不動産バブルの破綻が見えてきたなという話としてわかるわけですが、中国国内においては全く別の伝え方をすることができています。一体どのような報道の仕方をしているかといえば、それは不動産価格の上昇に伴って大きく金儲けをした人たちに対する天罰が下ろうとしている。そのような形である一つの側面について光を当てて、それに伴う大きなデメリットについては報じないことができる。これが中国国内における言論統制です。先ほども述べたように、中国においては不動産バブルというものが進行していました。これに伴って利益を上げた人たちもたくさんいます。それは金持ちだけではありません。家を買うことができる程度の収入があった人たちというのは、不動産価格が上昇していくことによって、自分たちがどんなに借り入れをしていても、それを上回る形での不動産価格の上昇があり、家を売り、そして家を売った後においては、借金をチャラにして、さらに次の家を買ってまた値上がりをしたら、その家を転売すればさらに利益が出るといったことを繰り返すことができたわけです。ですから、家を買うことそれ自体が資産運用にもつながっていた。そういった人たちがたくさんいたわけです。そのことに乗じて不動産開発会社もどんどんと借金をしてもそれ以上に開発を行い、そして売り払うことができれば、彼らにとっても利益を大きく上げることができたわけです。そしてそのような人たちというものは、多くの庶民たちにとっては全く関係のないところで資産を増やしていますから、彼らを叩くということは、より絶対数の多い国
民に対しては、金持ちたちが罰を受けるんだ、よかったよかったねという話にしやすいわけです。しかし一方において、恒大集団だけでも直接雇用は28万人、関連企業の雇用人数で合わせれば300万人はいると言われています。もちろんそこには家族もいるわけですから、恒大集団一つが倒れるだけでも数百万人が路頭に迷うわけです。同じように不動産価格の上昇が止まれば、それに伴って経営に行き詰まる会社が出て、それに伴う失業などもどんどんと増えていくことになります。しかし、報道機関に対して全て統制をかけることができれば、そのような影の部分については一切知らせることなく、多くの国民にとって非常に不愉快な存在であった止める人たちに対する罰を下すことができたんだという正義のストーリーだけを報道することができるわけです。ここまでは政治経済の話だったわけですが、さらには軍事的な問題についても、このような言論統制を聞かせることが大きな伏線となっています。現在中国と台湾との間には軍事的な緊張というものが高まっている状況です。それは台湾に対する支援の輪というのが世界的に広がっていることから、中国共産党としては警戒をしています。そのことが現れているのが最近の台湾の防空識別圏に対する中国軍の空軍機の侵入が非常に多く目立っていることです。回数だけではなく、侵入する空軍機の数それ自体も大幅に増加しており、これが過去にないほどの規模となっています。一般的な考え方としては、このような軍事的な圧力を高めるということについては、偶発的な衝突が起こるかもしれないという意味で非常に危険な行為です。そのために台湾南部における世論としても、もしかしたら攻撃を受けるかもしれないということで、政権に対する批判をする人たちもいますし、また一方においては中国の脅威が高まっているんだから、国防のための予算をつけなければならないし、また台湾の国民感情としても中国と戦う気構えを持たなければならないと、士気を鼓舞するようなことにもなっています。しかし考えてもみてください。今後もしも中国による台湾に対する武力攻撃を行ったということがもしもあったとしましょう。もしもそのような時には何も台湾だけが戦うだけではなく、もしかしたらアメリカ軍の支援も入るかもしれないということにもなれば、それは中国の国民にとっても、いやいやそれはちょっとまずいんじゃないのと思う人たちが出る可能性はあります。もちろんそのような世論の芽生えというものをもたらすのは、それは中国共産党の意に反するような報道をする人たち、例えば民間の報道局がもしかしたら台湾に攻撃すれば米軍が出てくるかもしれない。それは米中の戦争に発展するかもしれない。だからこのような攻撃するのは間違っていると報道すれば、それは中国共産党にとって非常に迷惑なこととなります。ですからそのような未来に起こりうる状況というものに対処するためには、もはや今の段階から危険な要素というものを排除することが彼らにとっては必要なのかもしれません。以上のように中国における言論統制が強まろうとしている背景においては、政治、経済、軍事、この3つの要素から、もしかしたら将来における様々な出来事に対する事前の策としてすでに言論統制を行っているのに、それをさらに強化しなければならない理由が今後彼らの予定表に入っているかもしれないという予想でした。この3つの分野における予想というものがどれだけ当たるかは分かりませんが、どれが起こっても決して大げさな話ではないでしょう。ですから中国国内だけの話題だよというふうにして見過ごしてしまうよりも、これが今後起こる出来事に対する伏線として考えれば、私は非常に見逃してはならないニュースだと思います。というわけで今回の動画は、中国が国内において言論統制を強めようとしているにはおそらく理由があって、その理由として考えられる要素は3つあるというお話をしました。政治、経済、軍事、これらにおいてさらなる大きな出来事が起こるのであれば、それらに対して先回りして用意をしておかなければならない。そのように考えるのは私の深読みしすぎでしょうか。皆さんは中国共産党が今回の言論統制に動いた理由というものをどのように考えるか、ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。